சீரீஸை இந்த நாளிலே ஆரம்பிக்கும்படியாக கர்த்தர் வழி நடத்தினார். கடந்த நாட்களிலே நான் ஜெபித்தேன். I was just praying like what to start, usually like everything is new, like new school year, எல்லாம் புதிதாக பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, Sunday school ministry, like they're starting a new series and things like that. And usually we thought, okay, let me think about something, like what to talk about. And I was just praying, and then the Lord led me to this particular book of Revelation, வெளிப்படுத்தல் புத்தகம். So I've been thinking to do this for many long time. அநேக ஆண்டுகள் இதை குறித்து நான் யோசிப்பேன், வெளிப்படுத்தல். ஆனால் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க it's very hard to understand book. அது மிகவும் கடினமான ஒரு புத்தகம். It's hard to understand, hard to follow, hard to what is right, what is wrong, எதை நம்ம எப்படி நம்ம அறிந்து கொள்வது என்று சொல்லி அநேகருக்கு சில பேரில் சில குழப்பமா இருக்கும். So even I was okay, let me spend more time doing some research about this or study about this. So the Holy Spirit said, okay, He's going to lead me. இதனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை வழி நடத்துவாராக. So we always hear this book is a very hard book, but it's a very very important book. வேதத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகமானது இருக்கிறது. என்ன சொன்னால் இந்த முழு அதிகாரங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது நம்ம விசுவாசிகளுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. It really encourages us believers. So we're going to today try to understand the basics of the book, because there is 22 chapters, 22 அதிகாரங்கள் இருக்குது. So we know if you start a series on this, it's going to run for many years. அநேக ஆண்டுகள் இது ஒரு சில வேலை செல்லும். ஆகவே we're not going to do the entire book, but we're going to lay the foundation. ஒரு கட்டடம் நம்ம கட்டும் பொழுது அதுக்கு எப்படி இந்த ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So we're going to lay down the foundation, and then over the next whatever months or years, whatever we'll do occasionally, we'll take a portion of chapters. அதே நேரத்தில் நீங்களும் it will give you that knowledge to start reading this book. இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் தைரியமாக வாசிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். இந்த புத்தகத்தை எப்படி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள. So today we're going to have just an introduction. இந்த நாளிலும் இந்த புத்தகத்தை குறித்ததான ஒரு அறிமுகம் இந்த நாளிலே நாம் செய்ய இருக்கிறோம். என்னென்னு சொன்னால் இந்த புத்தகத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அங்கே அநேக இடங்களில் it's quite hard to understand. It's very hard to understand certain sections. Because there's a lot of ancient literature or ancient words being used, apocalyptic literature style is being used, வருங்காலத்தை குறித்து, எதிர்காலங்களை குறித்து. அதே நேரத்தில் there's a lot of symbolism. At the same time there's a lot of symbolism, the உருவகங்கள், the metaphors, and sometimes it's very hard to imagine certain things. There are a lot of imagery given here. இங்கே சில காரியங்கள், இங்கே காட்சிகள் எல்லாம் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். ஆனால் அதை நம்ம புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். சில வேலை இது எப்படி சாத்தியமாக இருக்கும். அநேக வேலைகளில் நம்ம நவீனத்தில் மாடர்ன் பீப்புள் லைக் us, we really fail to grasp the ancient times, what it would have been. So we need to really understand, put our mindset into that time frame. அந்த காலகட்டங்களிலே அதை எப்படி அது எழுதப்பட்டிருக்கும். அந்த Christians were facing persecution at that time. So it was written as a coded message for them. அவர்களுக்காக இது ஒரு மொழியிலே அது எழுதப்பட்டிருக்கு. அவர்கள் மாத்திரம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதான சில காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கலாம். அதுவே இந்த நாட்களிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அநேக வேலைகளில் அதை புரிந்து கொள்ள சில வேலையில் அது கடினமாக இருக்கும். So that's what contributes to some of the difficulty. So we must really understand the genre it's been written in. அது எப்படிப்பட்ட விதத்தில் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நாளிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் சரித்திரத்தை குறித்து we need to know the historical context and the original meaning of those symbols. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறான சில உருவகங்கள், சில சின்னங்கள், அடையாளங்கள், அதை குறித்துலாம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இந்த நாளிலே அதை நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம். we're not going to cover the entire book, like I said. we're going to try to cover the first few chapters this coming series, coming weeks, and then we'll see, as the Lord leads, we'll pick up more chapters or more topics from the book of Revelation. நாம் ஜெபிப்போம், நாம் தொடர்ந்து நாம் இந்த காரியத்தை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். ஸோ அநேக வேளைகளிலே நாம் இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தை நாம் பார்க்கிற வேளையிலே sometimes we are obsessed with it. சிலர் என்ன செய்வாங்க, சில பிரசங்கமான சிலர் விசுவாசிகள் என்ன செய்வார்கள், அவங்க அந்த வெளிப்படுத்தல தான் எல்லாமே இருக்கு. Everything is in that book. So we need to focus only on that book. They are so obsessed with it. அதிலேயே நம்ம மூழ்கி கிடக்கணும் என்று சொல்லி சில வேளையில் அவங்க நினைக்கலாம். ஆனால் அநேக மற்றவர்கள் என்ன செய்வாங்க, வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அந்த புத்தகத்தை அப்படியே உதாசீனப்படுத்தி விடுவார்கள். They will totally ignore it. They will neglect it. It's the last book of the Bible. You start year beginning, we'll start from the first book, Genesis, and then we'll say, okay, I will have a Bible plan. I will try to read the Bible, entire Bible in a year. But then by the time they reach Revelation, they're so tired. They'll say, okay, just skip through these pages. இந்த பக்கத்தில் அப்படியே புரட்டிட்டு வேகமாக நம்ம போயிடும். என்ன சொன்ன சில இதில் நமக்கு புரியலை. இவ்விதமாக அநேக வேளைகளிலே நாம் இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தை சிலர் அப்படியே உதாசீனப்படுத்தி விடுகிறோம். ஆனால் சிலர் என்ன செய்வாங்க, அப்படியே வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் தான் எல்லாமே இருக்கு. அதில் உள்ள வாக்குத்தத்த வசனங்கள், அதில் உள்ள எல்லா அதை பற்றிய அந்த வசனங்களை வச்சே ஜெபிக்கிறது, அந்த வசனங்களை வச்சே பிரசங்கம் பண்ணுறது, அந்த வசனத்தை வச்சே எல்லா காரியங்களும் செய்யும். இப்படியாக சிலர் இருக்கிறார்கள். So both the extremes are there. But we need to understand this book is really a gift to the church. சபைக்கு இந்த புத்தகம் கர்த்தராலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விசேஷித்த ஒரு பரிசு என்று சொல்லி நாம் சொல்ல வேண்டும். It's a gift. It's meant to encourage us. விசுவாசிகளாகிய நம்மை உற்சாகப்படுத்தும்படியாக, பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் வழியாக, உபத்திரவங்கள் வழியாக, இப்பொழுது இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள், we are living in a very cultural pressure and compromise
situation. We are forced to compromise with various things. இந்த உலகத்தில் ஏற்படுகிறது அநேக காரியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது எவ்விதமான இதிலே நாம் கிறிஸ்துவுக்கு விசுவாசமாய் உண்மையாய் நாம் எவ்விதமாக நாம் வாழ்வது என்பது மிகவும் ஒரு சவாலான ஒரு விஷயமாக இருக்குது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் இந்த புத்தகத்தை நாம் அறிந்து கொள்வது அது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. First and foremost, we need to understand that this book is not a completely hidden book. It's a book of prophecies. வேதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தானியேல் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் அதுவும் ஒரு புக் ஆஃப் ப்ராஃபஸி. It talks about the end times, what's going to happen in the end times. கடைசி காலங்களில் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை குறித்து அங்கே தானியேல் புத்தகத்திலே நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி வெளிப்படுத்தலிலும் நம்ம அநேக காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த புத்தகம் அது எல்லாருக்கும் அது திறக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகமாக இருக்குது. It's not a hidden book. Whereas Daniel, it's kind of a hidden book. If you read Daniel chapter 12 and verse number 4, தானியேல் 12வது அதிகாரம் 4வது வசனத்திலே நாம் வாசித்தோம் என்று சொன்னால் அந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு, தானியேலாகிய நீயோ என்றால் முடிவு காலம் மட்டும் இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து இந்த புத்தகத்தை முத்திரை போடு. It says, but you Daniel shut up the words and seal the book until the time of the end. So அங்கே ஆவியானவர் தானியேலுக்கு சொன்ன காரியம் என்னவென்று சொன்னால், நீ இந்த புத்தகத்தை முத்திரை போடு, seal the book until the end of the time. But here in this book of Revelation, what the Holy Spirit tells John, இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை குறித்து அந்த ஆவியானவர் யோவானுக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த ரெவலேஷன் சாப்டர் 22 and verse number 10, வெளிப்படுத்தல் 22வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அந்த வசனம் சொல்கிறது, பின்னும் அவர் என்னை நோக்கி இந்த புத்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை முத்திரை போட வேண்டாம், காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. And he said to me, do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. In both verses, if you see தானியேலை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, until the time of the end seal the book. முடிவு காலம் மட்டும் என்ன செய்ய மட்டும் இந்த புத்தகத்தை முத்திரை போடு, இந்த வார்த்தைகளை புதைப்பொருளாக வைத்து இந்த புத்தகத்தை நீ முத்திரை போடு. ஆனா இந்த இடத்துல ரெவலேஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த புத்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை நீ முத்திரை போட வேண்டாம். Do not seal this book. Seal up the books, the words of the prophecy of this book, for the time is near. It's very clear that the Lord wants us, His people, to know, to read and to understand this book. இந்த புத்தகத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இதை நாம் வாசிக்க வேண்டும், இதை தியானிக்க வேண்டும், இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And without the book of Revelation, the Bible is incomplete. இந்த ரெவலேஷன் புக் இல்லை என்று சொன்னால் வேதாகமம் முற்று பெறாது. ஏன்னு சொன்னால் ஆதியாகமத்தில் நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அதே காரியங்களை இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தில் நம்ம வாசிக்கலாம். ஆதியாகமத்தின் ஆரம்ப வசனங்களை இதை குறித்து வருகிற நாட்களில் நாம் தியானிப்போம். ஆதியாகமத்தின் ஆரம்ப வசனங்களில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏதேன் தோட்டம், இங்கே கடைசியில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஜீவ விருட்சம் உள்ள அங்கே தோட்டம் எல்லாத்தையும் நம்ம வாசிக்கலாம். அங்கே பரம எருசலேமை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த புத்தகம் இட் ஹாஸ் த பாஸ்ட், த பிரசன்ட் அண்ட் தி ஃபியூச்சர். கடந்த காலத்தை குறித்து நம்ம இந்த புத்தகத்தில் நம்ம வாசிக்கலாம், நிகழ்காலங்களை குறித்து நம்ம வாசிக்கலாம், அதே மாதிரி எதிர்காலத்தை குறித்தும் எதிர்காலத்தில் நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் இவைகளை குறித்தும் இந்த புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கலாம். குறிப்பாக கடைசி காலங்களிலே அதோட ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை எல்லாவற்றையும் குறித்து இந்த புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். ஆகவே இந்த புத்தகம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு புத்தகம். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புக், an essential book. And we are so thankful, even though it was a letter that was written by John to 7 churches. When they wrote the canon, the வேத புத்தகத்தில் சில புத்தகங்கள் எல்லாம் அங்கே சேர்க்கும் பொழுது இந்த புத்தகத்தை அவங்க சேர்த்து எழுதினாங்க. Because without this book the Bible is incomplete. இது இல்லை என்று சொன்னால் வேதாகமம் நமக்கு முற்று பெறாது. Because it talks about the future, the eternal kingdom, the kingdom of God that is coming. And the very word revelation, what does it mean? வெளிப்படுத்தல் என்றால் என்ன? அதன் மூல வார்த்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா in Greek, it's called apocalypsis. Apocalypsis is a Greek word. அதிலிருந்து தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த apocalypse என்கிறதான வார்த்தை வந்து இருக்கிறது. The word apocalypse comes from the Greek word apocalypsis. Often when we hear the word apocalypse, it often has a very very negative tone. It's like the end of the world, like all bad things happening, like the world collapsing, and the apocalypse என்ற வார்த்தையை நம்ம கேட்டாலே நமக்கு அப்படியே கதிகலங்கும். Because when you hear the news and things like the apocalyptic events are happening and things like that, when they report, like when the reporters are reporting something very bad, disaster happening and things like that, they always say it looks like an apocalyptic site. கடைசி காலங்களில் எல்லாம் இடிஞ்சு அப்படி இப்படி இருக்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்டதான அதோட கூட அதை அசோசியேட் பண்ணி விட்டார்கள். ஸோ திஸ் the word has been associated with that particular thing, anything disaster, anything tragic, anything bad. But then the actual meaning, the apocalypse means revelation. The word apocalypse means revelation. And what is revealed or uncovering or opening of a gift box? When you open a gift box, you take away all the covers. Somebody has given you a gift, உங்களுக்கு ஒரு யாரோ ஒரு பரிசு கொடுக்குறாங்க, நல்ல ஒரு பிறந்த நாள் பரிசு கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வீட்டுக்கு அப்படியே வேகமாக எடுத்துகிட்டு வரீங்க, உள்ள என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க?
just immediately unwrap. You open the box எடுத்து நீங்க திறந்து பார்க்குறீங்க. It's like that, unwrapping a gift. Revelation means that. அதுதான் அந்த ஆக்சுவலாக அந்த வார்த்தையோட அர்த்தம். வெளிப்படுத்தல். அதுதான் வெளிப்படுத்தல். தமிழில் வெளிப்படுத்தல். மறைந்திருக்கிற பொருட்களை வெளிப்படுத்துகிறது. நீங்க வாசிக்கலாம், திவ்ய வாசகனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம். யோவானுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினார், ஆண்டவர் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். எதை வெளிப்படுத்தினார்? தன்னை குறித்தும் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தும். What was revealed or what was uncovered is nothing but Jesus and his kingdom. Jesus and his kingdom. If you see in the old days, they will have the stages. அங்கே மேடைகள் இருக்கும். அந்த மேடைகள் எல்லாம் ட்ராமாலாம் ஏதாவது நடக்கணும்னு சொன்னால் முதல்ல ஒரு பெரிய திரையை போட்டு அவங்க மூடிடுவாங்க. There will be a big screen covering the stage. When the drama time and the start time happens, இங்கே ஆரம்பிக்கிற நேரம் வரும்பொழுது என்ன செய்வாங்க, அந்த திரையை திறப்பாங்க. பின்னாடி இந்த ஆக்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, இந்த ட்ராமாவில் நடிக்கிறவங்க. Bit just like that. Just the opening of the screen, opening of or unwrapping of a gift. The word apocalypse or means revelation. Revelation means this unwrapping or opening, uncovering. திறக்கிறது, மூடி இருக்கிறதை திறக்கிறது அல்லது மறைந்திருக்கிறது வெளிப்படுத்துகிறது. இதைத்தான் இந்த வார்த்தை குறிக்கிறது. இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்த்தர் தன்னை குறித்து, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னை குறித்தும் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை குறித்தும் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினதா இந்த அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கலாம். When you read this book, you will learn about the kingdom of God. You will uncover God's truth to his church and to prepare them for the return of Christ. கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு சபையை ஆயத்தப்படுத்துவது, இதுதான் இந்த புத்தகத்துடைய முக்கியமான ஒரு நோக்கம். இதை யார் வெளிப்படுத்தினது? நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்த்தர் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தான் இதை வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி நாம் இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கலாம். The revelation of Jesus Christ. It's as the first word. அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா first line. In English it says the revelation of Jesus Christ. தமிழ்ல நீங்க வாசித்தீங்கன்னா தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாக யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம். So it was revealed or directly from the source, Jesus Christ himself taking the step to reveal the book about himself. இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினார். இயேசுவுக்கு யார் வெளிப்படுத்தினார்? பிதாவானவர் வெளிப்படுத்தினார். இந்த இடத்துல நீங்க வாசித்தீங்கன்னா தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கலாம். முதலாவது வசனம், சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு. ஊழியக்காரர்னா நம்ம தான், டு தி சர்வன்ட்ஸ். தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம். In English it says the revelation from Jesus Christ which God gave him to show his servants, that's us, what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John. So Jesus is the one who is revealing this, and he is revealing it to John, and John is revealing it to us. So you understand this? So God reveals it to Jesus, or God gives it to Jesus, and Jesus reveals it to John, and John has written this book so that we can read and understand what Jesus himself has given. Jesus himself has revealed. So Jesus is the one who is revealing it and revealing it to John, and John is revealing this testimony. And Jesus testifies and witnesses to the content of the book. இந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து இயேசுவானவர் அங்கே யோவானுக்கு அவர் ஒப்புவித்திருக்கிறார். யோவான் யார் என்று சொன்னால் அங்கே 2வது வசனம் சொல்கிறது. The second verse, who is John? He says, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Even தேவனுடைய வசனத்தை குறித்தும் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சியை குறித்தும் தான் கண்ட யாவற்றையும் சாட்சியாக அவன் அறிவித்திருக்கிறான். So this John, we all know, is a beloved disciple of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எத்தனை சீடர்கள் இருந்தாங்க? 12 சீடர்கள் இருந்தார்கள். அதிலே இயேசுவுக்கு மிகவும் அன்பான ஒரு சீடன் யார் என்று சொன்னால் இந்த யோவான். He was the youngest of them all. இருந்த எல்லா சீடர்களிலும் அவன் தான் இள வயதுள்ளவன். எத்தனை வயசு நமக்கு சரியா தெரியல. Definitely about 12. But he was the youngest of the disciples. And he was the beloved disciple. அவன் எழுதும் பொழுது தன்னை குறித்து சொல்லும் பொழுதெல்லாம் அவன் சொல்கிறான், இயேசுவுக்கு அன்பான சீஷன், இயேசுவுக்கு அன்பான சீஷன். அவன் இயேசுவோடு கூட இருந்தவன், இயேசுவோடு கூட வாழ்ந்தவன். He was the one who stayed with Jesus. Wherever Jesus went, he would go with him. He knew everything, he saw everything. He was at the site of crucifixion. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்த பொழுது அங்கே இருந்தான். அவர் மரித்து உயிர் தெழுந்த பொழுது அந்த கல்லறையில் முதலாளா ஓடி போய் அவன் நின்னான். He was the first one to be at the tomb of Jesus Christ after the resurrection. So we'll come to that later, but he was the one who testifies here, because the Lord Jesus Christ had revealed everything to him,
and he has been a testimony to the Lord Jesus Christ. So he is the one who received this from Jesus Christ. Jesus Christ is the source, and John is the one who received it. And we need to also understand the genre of this book. இந்த புஸ்தகம் எந்த விதத்தில் இது எழுதப்பட்டது? நம்ம தமிழில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உண்டு, பாடல்களில் விதவிதமான பாடல்கள் உண்டு, புஸ்தகங்களில் விதவிதமான புஸ்தகங்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு புஸ்தகமும் ஒவ்வொரு இதுக்கு லைக் சம் வில் பி வெரி லைக் த்ரில்லர்ஸ், இன்னும் லைக் சில நாவல்கள் அல்லது சில புஸ்தகங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். சில புஸ்தகங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும், சிலது நீதி கதைகளாக இருக்கும். Some will be like moral stories. So each book or each like passage or each essay, like there are different genres. And here this book also, we need to understand the genre of this. Even the Bible, every book has a particular type, particular genre. வேதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புஸ்தகமும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். சிலர் புஸ்தகங்கள் வரலாற்று சம்பவங்களை அது வைத்திருக்கும். ஆதியாகமத்திலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு இவர்களுடைய கதைகள் எல்லாம் these are called narratives. These are called narratives. It talks about the lives of people, how they lived, where they lived, what they did, what they accomplished, what they didn't accomplish. If you read the book of First Kings, Second Kings, it talks about the kings. And we read the life of David and all the judges. So there are a lot of books in the Bible which are very narrative. அவைகள் எல்லாம் வரலாற்று சம்பவங்கள், மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்கள், தேவன் செய்த அற்புதங்கள், இவைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். So majority of the books in the Bible are kind of narrative. There are also songs. They are poetic, like David's Psalms. சங்கீதக்காரன் எழுதின அந்த சங்கீத புஸ்தகம் அதெல்லாம் பாடல்கள், உன்னத பாட்டு, புலம்பல். அதே மாதிரி அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு. There are also prophetic books. Isaiah, Ezekiel, எரேமியா, அது மாதிரி 12 மைனர் ப்ராஃபிட்ஸ், 12 தீர்க்கதரிசிகளின் புஸ்தகம், ஓசியா, யோவேல், இது மாதிரி அநேக புஸ்தகங்கள் உண்டு, தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள் உண்டு. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கை சரிதம், அது ஒரு இஸ் நரேட்டிவ். இட் இஸ் ஆல்சோ நரேட்டிவ். There are 4 gospels and there is also the letters to the churches. அங்கே சபைகளுக்கு எழுதப்பட்ட letters. We see the letters written by Apostle Paul. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினது, அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு எழுதினது, யோவான் எழுதினது, இது போன்ற சபைக்கு எழுதப்பட்ட கடிதங்கள் உண்டு. ஆனால் இந்த புஸ்தகம் இட்ஸ் a very special thing because it's a mix of all these genres. இது ஒரு கலப்படமான இது. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சில காரியங்கள் அங்கே இட்ஸ் வெரி டாக்ஸ் அபவுட் அப்பாக்கலிப்டிக் லிட்ரேச்சர், எதிர்காலத்தை குறித்து அன்வேலிங், தீர்க்க தரிசனம் மாதிரி சில காரியங்கள், unveiling of symbols and like on all that. That's the first type. Like this, it's a mix. The first one is the apocalyptic literature, and the second thing, it's a prophetic book, and also the third thing, it's also a letter. It's also a letter to the church. சபைக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு நிருபமாகவும் இதை நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகமாக நாம் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி it's also an apocalyptic literature. If you read about that, it's a narrative of somebody's visionary experience. யாரோ ஒரு கண்ட தரிசனம், அதை குறித்து இந்த இடத்துல அது எழுதப்பட்டிருக்கிறதா. யோவான் கண்ட தரிசனம், அவன் பத்மு தீவிலே அவன் இருந்த பொழுது அவன் கண்ட தரிசனத்தை குறித்து இந்த புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்கலாம், தரிசனங்களை குறித்து இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கலாம். And there are a lot of symbols being used. அநேக குறியீட்டு முறைகள் அல்லது சின்னங்கள் அங்கே உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். அடுத்தது அது முந்தின ஸ்லைட். It's apocalyptic literature. So what does it mean? இந்த புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா there are a lot of symbols used. உவமைகள் அல்லது உண்மையான உருவகங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். Like if you read that, like it talks about the lamp, 7 lamps, 7 குத்து விளக்குகளை குறித்து நாம் வாசிக்கலாம். What does it mean? And it talks about 7 stars, 7 நட்சத்திரங்களை குறித்து நாம் இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கலாம். If I put some signs there, so I think you can easily recognize, like when you see something on the road like that, what does it mean? It means danger. Death is, death will happen if you do that. It's very dangerous, risky, like on poisons or other things, like dangerous substances, they will have the signs. And then the next thing is, like electric shock. You won't dare touch that thing, like அந்த இடத்துல ஏதாவது sign அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம போய் அதை தொட மாட்டோம். ஏன்னா all these symbols, they reveal, what it means. What it means. அதே மாதிரி அந்த இடத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா what does it mean? The third sign. What is it? Wi-Fi sign, right? And now we all look like Wi-Fi இங்க இருக்கா. Like if you're missing a connection here, just this church has a Wi-Fi. You get the password from that pillar there. Okay, so that's a Wi-Fi sign. So like when we read all the signs and then there's emojis, like these days everybody is using emojis for everything, right? Like, love,
I like it, don't like it, like there are all these emojis used everywhere. People are returning back to those cave days. Cave daysல அந்த பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அங்க படத்தை தான் வரைஞ்சிருவாங்க, அங்க வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ எல்லாரும் மறுபடியும் திரும்ப எல்லாரும் we are always using emojis, right, to express our feelings, express our thoughts. Anyway, so people are using the symbols, and here this Apostle John, he uses symbols everywhere. It was kind of a hidden meaning to the readers. அங்க வாசிக்கிற அந்த சபையார் அவங்களும் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாய் அநேக காரியங்களை இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவைகள் சிம்பிளாக அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கும், சின்னங்கள், அடையாளங்கள். நீங்க பாத்தீங்கன்னா if you read this entire book, there are so many places, like even there is a place where Jesus is called as a lion of Judah, யூத ராஜ சிங்கம் என்று சொல்லி நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தென் இன்னொரு இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டுக்குட்டியானவர், he is a lamb, and people were able to associate, like when you talk about a lion, when you talk about a lamb, ஒரு சிங்கத்தை குறித்தோ அல்லது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை குறித்தோ நீங்க பார்க்கும் பொழுது you associate that characteristics with that person. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு யூத ராஜ சிங்கம், அவர் ஆட்டுக்குட்டியானவர். So it all like denotes or represents certain things. So this entire book, like if you see, you need to understand what it is. And then the second thing is also a prophetic book. If you read Revelation chapter 1 and verse number 3, வெளிப்படுத்தல் 1வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அந்த வசனம் சொல்கிறது, இந்த தீர்க்க தரிசன வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவர்களும் இதை எழுதி இருக்கிறவைகளை கைக்கொள்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள், காலம் சமீபமாய் இருக்கிறது. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. அதை வாசிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல, அதை கேட்கிறது மாத்திரம் அல்ல, அதை கைக்கொள்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். So this was the purpose why this book was written. அந்த வசனங்களை கேட்கிறது மாத்திரம் அல்ல, அதை என்ன செய்ய வேண்டும், அதை கைக்கொள்கிறவர்களாய் அவர்கள் இருக்க வேண்டும். இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா Revelation 1 and verse number 3, and also in the last chapter, Revelation chapter 22 and verses 7, 10 and also 18 and 19. If you read, it also refers this as prophetic book. இந்த வெளிப்படுத்தல் 22, 7, 10, 18, 19 வசனங்களை வாசித்தோம்னா அந்த வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த புஸ்தகம் ஒரு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம், இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கைக்கொள்கிறவன் பாக்கியவான் என்றார். I'm coming soon, blessed is the one who keeps the words of the prophecy written in this scroll. So here we see John labeling this book as a book of prophecy. It has to be read as a prophecy. So this is a prophecy that is meant to be taken seriously and to be obeyed. And if you read this book, it was written in the tradition of the Old Testament prophet. பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் எழுதுகிற விதமாகவே அநேக காரியங்கள் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். அதுதான் யோவான் சொல்கிறார், இது ஒரு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம், இதை வாசிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, இதை கேட்கறது மாத்திரம் இல்லை, இதை கை கொள்ள வேண்டும். We need to observe it. We need to walk or live accordingly. A prophet is somebody who wants or proclaims the message of God to the people. He calls the people back to a relationship with God. தேவனோடு கூட மறுபடியும் வந்து சேருங்க, தேவனை விட்டு விலகி இருக்காதீங்க. Don't forget God, don't forgo God. Come back to Him, re-establish your relationship. This was the purpose of the prophets. அங்கே தீர்க்கதரிசிகளை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏசாயா ஆகட்டும், எரேமியா ஆகட்டும், எசேக்கியேல் ஆகட்டும், whether Isaiah or Jeremiah or Ezekiel or all the Joel or whoever the prophets are, their main purpose was to proclaim the message of God to the people. தேவனுடைய வார்த்தையை ஜனங்களுக்கு வந்து சொல்வது, அதுதான் அந்த தீர்க்கதரிசியுடைய வேலையாக இருந்தது. ஜனங்களை எச்சரிப்பது, தேவனோடு கூட ஐக்கியத்தில் வைப்பது. இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டில இருந்து அநேக காரியங்களை நாம் வாசிக்கலாம். தேவனுடைய திட்டங்களை ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவது. They were also revealing the plans of God to the people. The restoration of Israel. Jeremiah, like he wrote a lot about the restoration of the people of Israel. They were all in exile. அங்க கைதிகளாக, அகதிகளாக பாபிலோனில் இருக்கும் பொழுது தேவன் அவர்களை மறுபடியும் நான் உங்களை கட்டுவேன் என்று சொல்லி நம்பிக்கையின் வார்த்தைகளை கொடுப்பதற்கும் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் உபயோகப்பட்டது. The prophecies were used also to build up the people and also to show the God's judgment upon those who were oppressing the people of God. தேவனுடைய ஜனங்களை அங்கே உபத்திரவப்படுத்தினவர்கள், அவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பினவர்கள், அவர்களுக்கு எச்சரிக்கும் சத்தமாகவும் இங்கே தீர்க்க தரிசனங்கள் இருந்ததை இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கலாம். வேதத்தில் தீர்க்க தரிசனங்கள் ஏராளமாக இருக்குது. இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்கே யோவான் இந்த புஸ்தகத்தை ஒரு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகமாக அவர் எழுதியிருக்கிறார். He has also written it as a prophecy. It's a prophetic word, prophetic book. Mainly calling people to repentance. If you read the last chapters and அவன் சொல்கிறான், பரிசுத்தமுள்ளவன் என்னும் பரிசுத்தமாகட்டும், அசுத்தமுள்ளவன் என்னும் அசுத்தம் செய்யட்டும். Let the holy still be holy. Let the wicked still do wicked. He is coming. He is coming. He will judge everyone. தேவன் அவர் வந்து நியாயம் தீர்ப்பார். இதுதான் அவனுடைய எச்சரிக்கை செய்தி.
இது ஒரு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகமாகவும் நம்ம பார்க்கலாம். அதோடு கூட மாத்திரமல்ல சபைக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம். It was also a letter written to the churches. It was a pastoral letter. You know, like if you read the letters of Apostle Paul or Apostle Peter or John, you know, or Jude, you know, there are so many people who wrote letters to the churches. சபைக்கு அநேக கடிதங்கள் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கு, நாம் வாசிக்கலாம். You know, they were focused on mainly addressing some of the crisis in the church. சபையில் ஏற்பட்ட சில பிரச்சனைகள், சில காரியங்கள் சபை மக்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக. இந்த ஒரு கொரிந்தியரில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா, it's 2 epistles that Apostle Paul wrote. 2 கடிதங்கள் எழுதுவார். இன்னும் சபையில் ஏற்பட்ட சில பிரச்சனைகளை எல்லாம் எப்படி சரி செய்வது, விசுவாசிகள் மத்தியில் ஏற்பட்ட குழப்பங்களை எப்படி சரி செய்வது, how to resolve some of the conflicts in the church, how to resolve some of the personal issues or sins, how to address some of the sins in the church. So that the letter was focused on that. And the letter Galatians, you know, it had a purpose. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட இது. அதோட நீங்க பாத்தீங்கன்னா it has the same format. You know, you see the same pattern like Paul's letters. You know, it has the sender. You know, நம்ம ஒரு கடிதம் எழுதுனா, நாம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினாலும் என்ன செய்வோம், நான் எழுதுகிறேன், உங்களுக்கு நான் எழுதுகிறேன், உங்க எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? And then we conclude with the greeting. So if you see this same letter, you know, like he says in the first number, verses 4, Revelation 1:4, 4வது வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அந்த வசனம் விதமா சொல்கிறது, யோவான் ஆசியாவில் உள்ள 7 சபைகளுக்கும் எழுதுகிறதாவது, John to the 7 churches that are in Asia. So the sender and the receivers are the 7 churches in Asia. It was a common letter written to all the churches. And it also has a greeting. இந்த வசனத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா, இந்த உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி இந்த வசனத்தில் இருக்குது. 5வது வசனத்தின் கடைசி பகுதி, இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. In English it says, in verse number 4, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come. And that was the greeting. And then it also has a subject. நம்ம லெட்டர் எழுதும்போது நம்ம எழுதுவோம் subject. Now what is this letter about, right? When you write to officials, you know, this is about this. So he writing the main thesis, the main thing is verse number 7. 7வது வசனத்தை வாசிங்க. அந்த வசனம் சொல்கிறது, இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள், அப்படியே ஆகும். ஆமென். Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, and even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. So that's the main thesis, a main subject. You know, this entire book, you know, it covers what this book is all about. You know, he just puts it in one verse, that he is coming. He is coming. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, and even those who pierced him. மேகங்கள் உடனே வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியில் உள்ள கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கலாம். And then in the last chapter, Revelation chapter 22, verse number 21, you know, there's a conclusion there. The blessing, the final blessing, he says, verse number 21, the grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Amen. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. Amen. So it's such a full format of a letter. You know, letters are usually written to a special people for a special context, for a special occasion, to meet their needs, to meet that particular situation. ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக, ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக கடிதங்கள் அனுப்பப்படும். அந்த காலத்துலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பப்படும். நம்ம இப்போலாம் யாருக்கும் லெட்டர்லாம் எழுதுறதில்ல. So we have really forgotten that skill. But you know, like we don't, but imagine, like, you know, a letter which was written 2000 years ago, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதம். You know, 7 சபைகளுக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம். அதை அனுப்பி அந்த 7 சபைகளுக்கு அது அனுப்பப்பட்டது. இந்த 7 சபையினர் அதை வாசித்தாங்க. The 7 churches received the letter, they read it, they understood contents of the letter. But today we need to see what we can read from that letter. அந்த கடிதத்தை இந்த நாளிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு தேவன் என்ன வெளிப்படுத்துகிறார்? What does the Lord reveal to us when we read this particular letter today? And how can we apply it in our lives? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அதை எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும்? You know, how can we apply it in our situation, our time, our circumstances? நம்முடைய சூழ்நிலைகள், நம்முடைய காலகட்டத்திலே. You know, he didn't write anything new. John didn't write anything new. You know, like everything, whatever the Bible says and talks about, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிற காரியங்களை தான் அப்படியே இந்த நீங்கள் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கலாம், அதிகாரங்களிலே நாம் வாசிக்கலாம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியும், அவர் கல்வாரியில் சிந்தின இரத்தத்தை குறித்தும், அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும்,
அவர் மறுபடியும் வருகிறார் என்கிறதான அந்த சத்தியம். ஸோ தட் இஸ் வாட் we need to really understand and really focus on. So first, so today we are going to continue to just see like how we can interpret this book. இந்த புத்தகத்தை எவ்விதமாக நாம் வாசிப்பதிலே இதை நன்றாக நாம் வாசிக்க வேண்டும் அல்லது புரிந்து நாம் வாசிக்க வேண்டும் சொன்னால் what we need to understand. எதை நம்ம முக்கியமாக நம்ம கவனிக்கணும்னு சொன்னால் முதலாவதாக we need to understand the symbolism. இந்த வேதத்தில் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களை குறித்தும் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த உருவங்கள் we need to understand the symbols, the imagery that is being used. Sometimes like those days for them it was very easy for them to understand. அந்த 7 திருச்சபைகளுக்கும் அது எழுதப்பட்ட பொழுது அந்த திருச்சபையில் இருந்தவர்களுக்கு அந்த காலத்தில் இருந்தவர்களுக்கு அது எல்லாமே அது ஈஸியாக அது புரியக்கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் இந்த காலத்தில் நமக்கு சில வேலையில் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். It might mean different to us. So we need to really spend some time to understand what those symbols mean. So each and everything has a meaning. இந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா there are numbers, there are images, there are visions, and everything has a very deeper meaning. அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆழமான ஒரு சத்தியங்கள் உண்டு. ஸோ குறிப்பாக வெளிப்படுத்தல் 1ஆவது அதிகாரத்தில் 12-13 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா அந்த வசனத்தில் நான் வாசிக்கணும். அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பின போது 7 பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த 7 குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி இருந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரையும் கண்டேன். அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண் பஞ்சை போலவும் உறைந்த மலையை போலவும் வெண்மையா இருந்தது. அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலையை போல இருந்தது. அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தது. அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்தை இறைச்சலை போல் இருந்தது. தம்முடைய வலது கரத்திலே 7 நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார். அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருப்புள்ள பட்டயம் பெறப்பட்டது. அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல் இருந்தது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இந்த இடத்துல அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை அந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கலாம். He reveals about the Lord Jesus Christ, the vision that he had about Jesus Christ, and he sees 7 golden lampstands, and also he sees the Lord, dressed in a robe, like clothed with a long robe and with a golden sash around his chest, and the hairs on his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like flame of fire, and his feet were like burnished bronze refined in a furnace. So very clear description of the person that he is saying. In his right hand he held 7 stars. From his mouth came a sharp 2-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. So each and everything has a meaning here. Like the 7 lampstands, they are the 7 churches, and the 7 stars or the angels of the 7 churches. Then the வலது கரத்திலே 7 நட்சத்திரங்களை அவர் பிடித்திருக்கிறார். The 7 stars, it represents the 7 churches. The 7 சபைகளை அது குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. 7 சபைகளுடைய தூதர்களை அது குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த 7 lampstands, the golden lampstands, இந்த 7 பொன் குத்து விளக்குகள், அவைகள் அந்த 7 சபைகளை அது குறிக்கிறதா இருக்கிறது. இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா chapter 1, it gives us a clue as a model to interpret this literature. எல்லா இடங்களும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பற்பல காரியங்களை குறித்து தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம் பார்க்கலாம். நம்ம சொன்னோம் இந்த மாதிரி இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை சிங்கத்தை போலவும் அல்லது ஆட்டுக்குட்டியை போல ஆட்டுக்குட்டியானோட கல்யாண விருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். The image, the bringing that scene, the wedding feast and all that. We have to always try to understand what it means. The Lion of Judah, what the beast means. பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு மிருகத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கலாம். What does it mean? It represents a godless nation. And throughout the Bible, not just in the book of Revelation, throughout the Bible, like we see such images or such, metaphors being used. உருவங்கள் அங்கே உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நாம் பார்க்கலாம். அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி ராஜ்யங்களை குறித்து talks about Roman Empire, certain ways. And not only the images or symbols there, with all the numbers are also very symbolic here. நீங்க பாத்தீங்கன்னா you also read a lot of numbers in this book. அநேக எண்களை குறித்து இந்த இடத்துல நாம் இந்த புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்கலாம். நம்பர் 7, what does it mean? Perfection. It represents completion or perfection. எல்லாம் பரிபூரணத்தை அது குறிக்கிறதா இருக்கு. நம்பர் 7 அது பரிபூரணத்தை குறிக்கிறதா இருக்கிறது. அதே மாதிரி சில இடங்களில் நாம் 3.5 என்று சொல்லி நாம் வாசிப்போம். 3.5 years. We read about 3.5 years. What does that mean? That means like half of perfection. பரிபூரணத்துல பாதி 3.5. அதே மாதிரி விதமாக அநேக எண்கள் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு எண் அந்த 666, right? We read about that number. 666. நம்பர் 6 என்ன? அது பரிபூரணத்தை குறைவான பரிபூரணம் அடையவில்லை இன்னும். That was the meaning of 6. And then number 12, it represents the 12 tribes. It could represent the 12 apostles.
And then we also read about the number 144,000, right? 1,44,000 பேர். சிலர் சொல்லுவாங்க அது எங்க சபை தான், எங்க சபை ஆட்கள் மட்டும்தான். Like some people will say, like that represents our church or one church. They will say, like they will claim that only our church people will go to heaven. Only our church numbers, like it's 144,000. Only we are eligible. That's what some people might claim. There are so many numbers like that in this book, and we need to understand what each number means. ஒவ்வொரு எண்ணம் எதை குறிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகவே முதலாவது we need to understand all the symbols. Like we need to try to understand the symbols. Like we need to refer that. So we'll try to cover some of the symbols in the coming weeks, God willing. கர்த்தருக்கு சித்தமான வருகிற நாட்களில் சில அடையாளங்களை குறித்து நாம் ஆழமாக தியானிப்போம். அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சில காரியங்கள். அடுத்ததாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன சொன்னால், the book of Revelation. The second thing we need to understand is the book of Revelation is not linear in nature. If you read any other book, like it's very ordered, right? Like முதல்ல ஆபிரகாம், அப்புறம் ஈசாக், அப்புறம் யாக்கோபு, அப்புறம் யோசேப்பு. We see that order happening. அப்புறம் மோசேக்கு அப்புறம் யோசுவா, அப்புறம் யோசுவாக்கு பிறகு நியாயாதிபதிகள். So everything goes in an order, right? But here in this book, the revelation is not very linear. Like it kind of goes in a circle. அப்படியே நீங்க சில அதிகாரங்கள்லாம் நீங்க வாசித்தீங்கன்னா it will kind of repeat அந்த மாதிரி இருக்கும். So we need to really understand. It covers the past, the present, and future, and suddenly it will go back to past. So it goes in a cycle. We need to really understand that cycle very clearly. Revelation is not a linear progression of events. வெளிப்படுத்தல் அது அப்படியே தொடர்ச்சியான சம்பவங்களை குறித்து அந்த இடத்துல நம்ம வாசிப்பதில்லை. அது அப்படியே ஒரு சுழலுக்குள்ள வருவது. 6-7 சங்கீதம் அந்த அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் 6-7 நீங்க வாசித்தீங்கன்னா அது அதே மாதிரி 11, 14, 19, 22 chapters 6, 7, 11, 14, 19 and 22. Suddenly it will talk about the second coming. And things like that. We need to really know where the circle starts and where the circle ends, and where a new cycle starts. எங்க அது அப்படியே சுற்றி அப்படியே திரும்ப வந்து சில வேலை அப்படியே வரும். இயேசுடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து அப்புறம் திரும்ப அப்படியே நடுவில் வேற ஏதாவது டாபிக் போயிட்டு அப்படி திரும்ப. So it's not very linear in nature. So that makes it very complex to understand sometimes. சில வேளையில் அதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு சில வேளையில் அது கடினமாக இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் it's not in ordered fashion. அடுத்ததாக மூன்றாவதாக we need to consider the first century readers. அந்த முதலாவது செஞ்சுரியில் அந்த ஆதி திருச்சபைக்கு அந்த 7 திருச்சபைகளுக்கு அது எழுதப்பட்ட நோக்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய 21st centuryல we have all these modern equipments and all modern technology, modern science, scientific advancements that we have. இந்த விஞ்ஞானத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற முன்னேற்றம் அல்லது நம்முடைய கைகளில் இருக்கிறதான எல்லா மாடர்ன் திங்ஸ் இவைகளை வைத்து நாம் அந்த காலத்தை நம்ம யோசிக்க முடியாது. We need to really get into the mindset of the ancient readers. அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் இருந்த ரீடர்ஸ் அவங்க காலகட்டத்தில் நம்ம வைத்து பார்த்து அப்படிதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Any interpretation which is not consistent with them, it will really lead to confusion. So we need to be very careful about that. We need to understand the historical application. We need to understand the historical application of this book. இந்த புத்தகத்தை அந்த காலத்தில் அவங்க எப்படி அவங்க வாசித்திருப்பாங்க, எதற்காக வாசித்திருப்பார்கள், what benefit would have given it to them, இதனால அவங்களுக்கு என்ன பயன் ஏற்பட்டு இருக்கும் என்பதெல்லாம் நன்கு நாம் அறிந்திருக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்படும். We need to really understand that. We need to, that's why we don't need just to read just the Bible. நம்ம வேத புத்தகத்தை மாத்திரம் நம்ம வாசிக்க கூடாது. நம்ம வேத புத்தகத்தோட ஒத்த commentaries. We need to read some of you like you spend time doing that. I really appreciate that. So வெறும் வேத புத்தகத்தை நம்ம வாசிக்காம we can just explore the commentaries around this word of God. Like we can read there's a lot of YouTube channel. Like especially there's one next week, God willing, and all, I will try to put that on YouTube here or get that video clips. There's a website called Bible Project. Like if you use that, it's just 10 minutes or 15 minutes videos. It really gives you an insight into each of the book. வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா புத்தகங்களும் அது ஏன் எழுதப்பட்டது, யாருக்கு எழுதப்பட்டது, எந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டது. You can learn a lot about that book. It really gives a big summary of that book, why it was written. It's called Bible Project. If you search on YouTube, you can find about every book in the Bible. வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா புத்தகங்களும் அது எழுதப்பட்ட காலகட்டம், யாருக்காக எழுதப்பட்டது, to whom it was written, by whom was it written, why it was written, what purpose it was written, எல்லாத்துக்கும் it just gives a summary. So these days we have this modern technology, right? You can do a lot of research online. So spend some time, try to understand the historical application of this book. வெளிப்படுத்தல் ஏன் எழுதப்பட்டது என்பதை
நீங்கள் இன்னும் சற்று ஆழமாக அதை தேடி நீங்கள் பார்க்கும்படி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்திக்கிறேன். அதோடு கூட மாத்திரமல்லாமல் we also need to have an unbiased view of the book's contents, because as you read these commentaries, நீங்கள் அநேக வேளை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலை குறித்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது there will be so much information. நீங்கள் வெளியிலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா if you start googling or searching and things like that, there will be like different denominational views, different persons' views, different church views, like there will be a lot of people who have done this research over the centuries. கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டுகள் அநேகர் இதை குறித்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கலாம். So there will be a lot of commentaries available. So we need to also have an unbiased view of the book's contents. So இந்த சில denominations சொல்லுவாங்க, நான் சொன்ன மாதிரி அது 144,000 இது எங்க சபை தான், இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற சத்தியம்லாம் இது நாங்க தான் ஃபாலோ பண்றோம். So many people will claim that. Many churches will claim that. Many denominations might claim that. We need to really omit all that. அது எல்லாத்தையும் நம்ம கவனத்தில் கொள்ளாம வேதம் என்ன சொல்கிறது, அதே மாதிரி we need to have some trustworthy resources. சில நம்பிக்கைக்குரிய சில commentaries நம்ம பார்க்க வேண்டும். அதை குறித்து we need to have an unbiased view of this book's content. So that's very important. என்ன சொன்னா இந்த முழு புத்தகத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் we need to have an unbiased view. எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லாம, எந்த சபையுடைய காரியங்களும் இல்லாம நாம் அதை அறிந்து கொள்வதா மிகவும் அவசியம். அடுத்ததாக ஐந்தாவதாக we need to understand and embrace the attitude of the author. இந்த எழுதினது யாரு? யோவான். அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதினது மத்மு தீவுல இருக்கிறார். So he was in a very very like he was the center of the Jerusalem church. ஆதி திருச்சபையில் இருந்த பொழுது பேதுருவும் யோவானும் தான் அங்க அப்போஸ்தல நடபடிகளை நாம் வாசிக்கலாம் 3வது அதிகாரத்துல. So he was one of the pillars of the church. He was with Peter after the resurrection of Jesus Christ, when the early church was started. He was always with Peter. பேதுருவும் யோவான் அங்கே தேவாலயத்துக்கு போகும்போது தான் ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. அதை தொடர்ந்து அங்கே the miracle happened when they went to the beautiful gate, the city of Jerusalem, right? A man who was lame from birth, he was risen up. அவனை அவர்கள் எழுந்து நடக்க செய்தார்கள். They made him to walk. அவன் சொல்றான், வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை, we don't have silver and gold, but in the name of Jesus Christ rise up and walk. எழுந்து நட. That man was miraculously healed. And who was there with Peter at that time? It was John. So he was very humble servant of God. He was a beloved servant of God, and at the same time he was also very humble. That's why Lord used him and revealed it to him. It was not revealed to Paul, it was not revealed to Peter, but it was revealed to John because of his humbleness. We need to have this humble attitude. We need to have the attitude of the author. So in order to understand his words, அவன் எழுதின இந்த புத்தகத்தை நாம் வாசிக்க வேண்டும் சொன்னால் we need to have his view, his perspective. There is some debate about whether it was actually the John, but it is Apostle John because there are so many verses. இங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம், அநேக வசனங்களில் அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் யோவான் தான் எழுதினது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பான அந்த சீஷன் யோவான், அவன் தான் இதை எழுதினது. He was the youngest of all apostles. His brother was James and John. They were the two brothers, and we all know the story about his mother, right? அவனுடைய தாயார் என்ன செய்வாங்க, இயேசு கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க, ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யம் வரும்பொழுது என்னுடைய பிள்ளைகள் 2 பேரும் என்ன செய்யணும், ஒருவன் உங்களுடைய வலது பார்சத்திலும் ஒருவன் உங்களுடைய இடது புறத்திலும் என்ன செய்ய வேண்டும். They have to rule with you. They have to be on your left and right. They have to number 2 and number 3 in your kingdom. That was the mother's desire. So she went and asked the Lord Jesus Christ. John had a brother named James, and he was son of Zebedee Kumar. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களை அழைத்த பொழுது, when the Lord Jesus chose his disciples, these two were the one of the first two that were picked. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த 2 செபதேவின் குமாரராகிய அந்த யாக்கோபையும் யோவானையும் தேவன் அழைத்தார். He called James and John to be his disciples, one of the first to be called by Jesus. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவோட கூட இப்பொழுதும் அவரோடே கூட இருந்தார். He was with Jesus at all times, and Jesus loved him more than other disciples, and he took him wherever he went. அவர் சென்ற இடமெல்லாம் இயேசுவோடு கூட அவன் சென்றான். சில முக்கியமான சீடர்களை மாத்திரம் சில இடங்களுக்கு அவர் கூட்டிட்டு போவார். The Lord would take only certain disciples to certain places, like the Transfiguration Mountain, மறுரூப மலையில அங்க யாரெல்லாம் இருந்தா, John was there. And when the Lord went to raise up Jairus' daughter, யவீருவின் மகளை இயேசு கிறிஸ்து எழுப்ப உள்ளே சென்ற போது, அந்த அறைக்குள்ளே சென்ற பொழுது யாரை அழைத்து சென்றார்? யோவானையும் பேதுருவையும் அழைத்து போனார். Very few people were allowed to certain places, and Jesus took John everywhere because he was loyal, he was faithful. இயேசுவுக்கு உண்மையான ஒரு சீடனாய், இயேசுவை மிகவும் நேசிக்கிற ஒரு சீடனாய், ஒரு வைராக்கியமுள்ள ஒரு சீடனாய் அவன் காணப்பட்டான். He was very very zealous for the Lord. The Lord Jesus, in fact, he told them that he named them as என்ன சொல்லி பேர் வச்சார் அவங்களுக்கு? யாரா சொல்ல முடியுமா? Sons of
thunder, இடிமுழக்க மக்கள், Bornages, that is the name, இடிமுழக்க மக்கள், because they were so, like zealous for the Lord, கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாய் ரொம்ப தைரியமாக அவர்கள் நின்றார்கள். They were very brave, very courageous. In fact, when Jesus was crucified on the cross, John was there. When all the other disciples ran away, மற்ற எல்லா சீடர்களும் ஓடி போய்விட்டார்கள், ஆனா யோவான் மாத்திரம் அங்க இருக்கிறான். அப்பதான் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், அன்பான சீஷனை பார்த்து என்ன சொன்னாரு, மரியாதை காட்டி, இதோ தாய், இதோ மகன். ஒரு பெரிய பொறுப்பை யோவான் கிட்ட தேவன் கொடுக்கிறார். Because Lord knew about John. இன்றைக்கு சபை மக்களாகிய நாம் யோவானை போன்ற வாழ்க்கை வாழும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். He was in high positions. Actually, நீங்க பாத்தீங்கன்னா திருச்சபையில, like in early church, he was a key person. Like with Peter, he was in the council. It was like the board of the early church. And he was the one who, like allowed the Gentiles to also worship the Lord. புற ஜாதியாரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளலாம், அவரை பின்பற்றலாம் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலர் 15 நீங்க வாசித்தீங்கன்னா தெரியும். He was one of the one who made that key decision. So that the gospel was spreading across Rome. அங்கே ரோமாபுரிக்கு அங்கே சுவிசேஷம் செல்வதற்கான ஒரு முக்கிய கருவியாக அங்கே உபயோகப்படுத்தப்பட்டதை நாம் பார்க்கலாம். But what happened? Why he wrote this book in a prison? பத்மதீவில் அவன் எழுதினா ஏன் என்று சொன்னார், because while he was in Rome, or while he was under the control of Rome, there was a decree that came out from the government. அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு உத்தரவு. This comes out of the history book. Domitian was a king. Domitian சொல்லப்பட்ட ஒரு ராஜா இருக்கிறான், ரோமருக்கு ராஜாவாக அவன் வருகிறான். அவன் என்ன சொல்கிறான், everybody must worship me. என்ன எல்லாரும் என்ன செய்ய வேண்டும், வணங்க வேண்டும். நீங்கள் எந்த கடவுளை நீங்க வணங்கினாலும் பரவாயில்ல, ஆனா என்னை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், வணங்க வேண்டும். You have to, like he passed a law that said every citizen